అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలో జరుగుతున్న యోగా డే వేడుకలకు ప్రధాని మోదీ హాజరవుతున్నారు. ప్రధాని మోదీతో పాటు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్, గవర్నర్ రామ్ నాయక్ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. 45 నిమిషాల పాటు 25 ఆసనాలు వేస్తారు ప్రధాని మోదీ. లక్నోలోని రమాబాయి అంబేద్కర్ సభాస్థల్లో కన్నుల పండుగగా ఈ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. 55,000 మంది యోగా చేయడం ఒక అద్భుత దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరించబోతోంది. ప్రముఖ రాజకీయ నేతలు కూడా యోగా చేయడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ప్రధాని మోదీ అభ్యర్థనపై జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపునిచ్చింది. భారత్తో పాటు 200 దేశాల్లో యోగా డే నిర్వహిస్తున్నారు. వరుసగా మూడోసారి మోదీ ఈ వేడుకలకు హాజరవుతున్నారు. Floor, and you slowly guide the whole chest backwards until your head is just time. Roll the head, inhale to one side, exhale to the other side. Standing tall and strong, have your feet parallel again, and when you're ready, bring your right foot to the side. Twisting, lateral bending and forward bending. Beautiful. Inhale, come on. Release. Now you feel from inside how you're alive when you breathe in the abdomen, generating energy from your shoulder. యోగాకు ఉన్న పవర్ ని చాటి చెప్తోంది భారత్. ఢిల్లీలో తొలిసారిగా 2015లో భారీ స్థాయిలో యోగా డే నిర్వహించారు. 2016లో చండీగఢ్ దానికి వేదికైంది. 2015లో ఢిల్లీలో జరిగిన యోగా డే వేడుకలకు 37,000 మంది, చండీగఢ్లో 2016లో జరిగిన యోగా డేకు 30,000 మంది హాజరు కాగా ఈసారి లక్నోలో 55,000 మంది హాజరు కావడం విశేషం. And pushing on your elbow, lift the chest until it's high up, the head is hanging loose towards the floor, and you slowly guide the whole. ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. లక్నోలో 7 అంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ఉగ్రవాదులు వేడుకల్ని టార్గెట్ చేశారన్న సమాచారంతో యోగా వేదికపై డేగ కన్ను వేశారు. Foot to the side, twisting, lateral bending and forward bending. Beautiful. Inhale, come on. Release. Now you feel from inside how you're alive when you breathe in the abdomen, generating energy from your solar plexus. Inhale, abdomen out. Exhale, abdomen in. A wave of energy, relaxing. योग दिवस पर रात दिन का अथक प्रयास पुरुषार्थ गुजरात सरकार और पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं का कि आज जब एंट्री गेट से आप अंदर एंटर करते हैं तो एक बार कोड से आपकी संख्या भी काउंट की जा रही है और लाखों लोग इस सामने के इस ग्राउंड से लेकर के और एईएस ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, 5 ग्राउंड यहां पर खचाखच भरे हुए हैं. जो इस मैदान में नहीं है, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है हम सबका कि इतने अनुशासन के साथ, इतनी गंभीरता और प्रामाणिकता. అహ్మదాబాద్లో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. యోగా గురు బాబా రామ్దేవ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. సుమారు 4 లక్షల మంది ఆసనాలు వేసి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పుతున్నారు. विश्व का सबसे बड़ा इवेंट भी है. इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर दुनिया में बहुत पढ़ाई की जाती है,
लेकिन किसी को इवेंट मैनेजमेंट भी देखना हो तो मोदी जी के गुजरात में आकर के देखो, सुबह 3 बजे उठ करके लाखों की संख्या में किस तरह से यहां पर भाई बहन पूरे अनुशासन के साथ सम्मिलित हैं। आइए सब सीधे बैठ करके अब योग का जो ये विश्व कीर्तिमान आज यहां स्थापित हो रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने वाले हैं। एक स्थान पर एक साथ सर्वाधिक लोगों का योग करना और एक स्थान पर एक साथ वो भी ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे एक जैसी योग की क्रियाओं का मल्टीपल लोकेशंस पर योगाभ्यास करना, ये 2 विश्व कीर्तिमान यहां से बन रहे हैं। दोनों हाथ घुटनों पर सीधे और शंख ध्वनि के साथ आज का ये विश्व कीर्तिमान यहां से प्रारंभ हो रहा है। आइए लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओंकार का उद्घोष करेंगे। పతంజలి యోగాపీఠం 5,000 మంది వాలంటీర్లను ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రత్యేకంగా నియమించింది. రామ్దేవ్ యోగా శిబిరానికి పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. యోగాకున్న ప్రాముఖ్యతను వివరించారు రామ్దేవ్. ఆరోగ్యానికి, మానసిక ప్రశాంతతకు యోగా సాధన చేయాలని సూచించారు బాబా రామ్దేవ్. ओंकार वो सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, जिसको हम खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहे गुरु अकाल पुरख परमात्मा कहते हैं, ये उस भगवान का आह्वान है। भगवान शब्दों से यद्यपि अतीत है, लेकिन शब्द ब्रह्म माध्यम बन जाता है उस पर ब्रह्म तक पहुंचने का। पावन ओंकार के उद्घोष के साथ जो एक डिवाइन साउंड है, गैर విదేశాల్లో కూడా యోగా డే వేడుకలకు ఘనంగా ఏర్పాట్లు జరిగాయి. అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో పలు చోట్ల యోగా డే నిర్వహిస్తున్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యాలయంతో పాటు చాలా చోట్ల ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఆరోగ్యం కోసం యోగా అన్న సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు నిర్వాహకులు. लंबा गहरा श्वास भरें, बाहर छोड़ें। पंच प्राण, पंच कोशों का, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों का, अंतःकरण चतुष्टय का, और एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के सभी जीन्स, क्रोमोसोम्स का और पूरे अस्तित्व का पोषण होता है। ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है भस्त्रिका प्राणायाम से, बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे स्ट्रांग हो जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 400 से 500 ml ऑक्सीजन हम अंदर ले पाते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन हम अंदर ले लेते हैं। ये है भस्त्रिका की महिमा। हमारी बॉडी की 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक ऑक्सीजन, चाहे ब्रेन सेल हो, चाहे स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, बोन मेरो सेल। एक है शुद्ध ऑक्सीजन और दूसरा है प्योर ऑक्सीजन के साथ प्योर फूड। योगी शुद्ध ऑक्सीजन लेता है, प्योर ऑक्सीजन लेता है और प्योर फूड और प्योर थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस में जीता है, उसका जीवन दिव्य हो जाता है। भस्त्रिका ऐसे 2 से 5 मिनट प्रतिदिन करना। फिर कपालभाति, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, सीधे बैठेंगे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में। जिस आसन में सहजता उसमें बैठ के सहजता पूर्वक सांस को बाहर छोड़ना।
एक लय के साथ करते रहें। అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలో జరుగుతున్న యోగా డే వేడుకలకు ప్రధాని మోదీ హాజరవుతున్నారు. ప్రధాని మోదీతో పాటు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్, గవర్నర్ రామ్ నాయక్ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. 45 నిమిషాల పాటు 25 ఆసనాలు వేస్తారు ప్రధాని మోదీ. లక్నోలోని రమాబాయ్ అంబేద్కర్ సభాస్థల్లో కన్నుల పండుగగా ఈ వేడుక జరుగుతోంది. 55,000 మంది యోగా చేయడం ఓ అద్భుత దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరించబోతోందని ప్రముఖులతో పాటు అధికారులు, రాజకీయ నేతలు కూడా యోగా చేయడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించబోతోంది. ఇక ప్రధాని మోదీ అభ్యర్థనపై జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపునిచ్చింది. భారత్తో పాటు 200 దేశాల్లో యోగా డే నిర్వహిస్తున్నారు. వరుసగా 3వ మోదీ ఈ వేడుకలకు హాజరవుతున్నారు. न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, कोई भी डेफिशिएंसी है, ओबेसिटी है, किसी भी प्रकार का असंतुलन है, उसको संतुलित कर देता है ये कपालभाति प्राणायाम। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता है, देह को देवालय शिवालय बना देता है। कपालभाति से माथा चमकने लगता है, प्रसुप्त ज्ञान, प्रसुप्त संवेदनाएं, प्रसुप्त सामर्थ्य हमारा जागृत हो जाता है। एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अनलिमिटेड, असीम अथा अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य दिया हुआ है, उसका जागरण हो जाता है प्राणायाम, योग, ध्यान से। अहिंसा, सत्य, स्त्रीय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रणिधानानि नियमः, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, राजयोग। ఏపీలో ప్రభుత్వం భారీగా ఐపీఎస్లను బదిలీ చేసింది. పలువురు సీనియర్లకు ప్రమోషన్లు కల్పించిన సర్కార్ జిల్లాల ఎస్పీలను బదిలీ చేసింది. పలు జిల్లాలకు కొత్త ఎస్పీలను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కొత్తగా బదిలీ చేసిన వారిలో విజయనగరం జిల్లాకు ఏఎస్పీగా పాలరాజు, శ్రీకాకుళంకు త్రివిక్రమ వర్మ, కృష్ణా జిల్లాకు సర్వశ్రేష్ఠ త్రిపాఠి, గుంటూరుకు అభిషేక్ మహంతి, గుంటూరు రూరల్కు అప్పలనాయుడు, ప్రకాశం జిల్లాకు ఏసుబాబు, నెల్లూరుకు పిహెచ్డి రామకృష్ణ, చిత్తూరు జిల్లా ఏఎస్పీగా రాజశేఖర్, తిరుపతి అర్బన్కు విజయరావు, అనంతపురానికి జీవీజీ అశోక్ కుమార్, కడపకు బాపూజీ, కర్నూలుకు గోపీనాథ్ జెట్టిం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు రవిప్రకాష్, విశాల్ గుమ్నిను తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అన్ని జిల్లాల ఎస్పీలని బదిలీ చేసింది. ఇక ఇస్రో మరో ప్రతిష్టాత్మక ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే జిఎస్ఎల్వి MK3ని విజయవంతంగా ప్రయోగించి ఉత్సాహం మీదున్న ఇస్రో విదేశీ ఉపగ్రహాలు సహా 21 శాటిలైట్లను ప్రయోగించేందుకు రెడీ అయింది. గెలుపు గుర్రంగా పేరు తెచ్చుకున్న PSLV ద్వారా వీటిని నింగిలోకి పంపనుంది. కార్టోసాట్ 2E ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ తో పాటు 30 నానో ఉపగ్రహాలను శుక్రవారం ఉదయం 9:29 శ్రీహరికోటలోని మొదటి లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి ప్రయోగించనుంది. PSLV మోసుకెళ్లనున్న ఉపగ్రహాల్లో ఆస్ట్రియా, బెల్జియం, చిలీ, చెక్ రిపబ్లిక్, ఫిన్లాండ్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, జపాన్, లట్వియా, లిథువేనియా, స్లోవేకియా, బ్రిటన్, అమెరికాకు చెందిన 29 నానో ఉపగ్రహాలున్నాయి. తమిళనాడు కన్యాకుమారి జిల్లాలోని నూరుల్ ఇస్లాం యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు రూపొందించిన నానో ఉపగ్రహం కూడా వీటిలో ఉంది. కనిపించకుండా పోయిన జస్టిస్ కర్ణన్ ఎట్టకేలకు అరెస్ట్ చేశారు. పశ్చిమ బెంగాల్ సిఐడి పోలీసులు తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత చెన్నైకి తరలించినట్టు కర్ణన్ న్యాయవాది పీటర్ రమేష్ తెలిపారు. 6 నెలలు జైలు శిక్షకు గురైన కర్ణన్ గత కొద్ది నెలలుగా పోలీసులకు దొరకకుండా తప్పించి తిరుగుతున్నారు. ఆయన కోసం పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున గాలించిన ఆచూకీ కనుక్కోలేకపోయారు. 2 రోజుల క్రితం చెన్నైలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నాడన్న సమాచారంతో కోల్కతా పోలీసులు కాపు కాశారు. అయితే ఆయన మీడియా ముందుకు రాలేదు. ఎక్కడున్నాడో కూడా అంతుబట్టలేదు. చివరికి మంగళవారం కోయంబత్తూరులో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. కోర్టు ఆదేశాలు ధిక్కరించినందుకు జస్టిస్ కర్ణన్కు సుప్రీంకోర్టు మే 9న 6 నెలల శిక్ష విధించింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనుల్ని టార్గెట్ గా తీసుకుని గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు సీఎం కేసీఆర్. వచ్చే ఏడాది నుంచే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పరిధిలోని చెరువుల ద్వారా పంట పొలాలకు నీరందించాలన్నారు.
గతేడాది ఎస్ఆర్ఎస్పీ కాల్వల ద్వారా చెరువులు నింపడం వల్ల 9 లక్షల ఎకరాల్లో 4,725 కోట్ల విలువైన పంట పండిందని చెప్పారు. ప్రగతి భవన్లో నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం కొండపోచమ్మ సాగర్ నిలువ సామర్థ్యం పెంచిన డిజైన్లను పరిశీలించారు. రాష్ట్రంలోని 31 జిల్లాలకు అనుగుణంగా నీటిపారుదల శాఖ అధికారిక వ్యవస్థ ఉండాలని సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశించారు. ప్రగతి భవన్లో ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమైన సీఎం ఇరిగేషన్ శాఖలో ఈఎన్సీలు, సీఈలు ఎంతమంది ఉండాలి, ఉన్నవారు ఎక్కడ పనిచేయాలన్న దానిపై స్పష్టత ఉండాలని కోరారు. అధికార యంత్రాంగం మొత్తం హైదరాబాద్లోనే కేంద్రీకృతం కాకుండా క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లాలని ఆదేశించారు. సమైక్య రాష్ట్రంలో ఒకే ప్రాంతానికి అనుకూలంగా అధికారుల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు మాత్రం తెలంగాణలో నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టులు 31 జిల్లాలకు అనుగుణంగా నీటిపారుదల అధికారిక వ్యవస్థ ఉండాలన్నారు. 1 కోటి ఎకరాలకు నీరు అందించడానికి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు నిర్వహించడానికి అవసరమైన విద్యుత్ని అందించేందుకు ట్రాన్స్కో ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. ముస్లింల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. జిల్లా కేంద్రాల వారీగా పేద ముస్లింలకు ప్రత్యేక కిట్లను అందిస్తున్నామని చెప్పారు. వారి సంక్షేమానికి బడ్జెట్లో ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించామన్నారు. రంజాన్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఎమ్మెల్యే జలీల్ ఖాన్ విజయవాడలో ఇచ్చిన ఇఫ్తార్ విందులో చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. విశాఖ భూ అక్రమాలపై ఏపీ ప్రభుత్వం సిట్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఐపీఎస్ అధికారి వినీత్ బిజ్రేవాల్ అధ్యక్షతన సిట్ ఏర్పాటు చేసింది. సిట్లో సభ్యులుగా విశాఖ జిల్లా జేసీ శ్రీజన, టీటీడీ డిప్యూటీ ఈఓ విజయ్ సారథులు ఉన్నారు. 2 నెలల్లో భూ అక్రమాలపై సిట్ ప్రభుత్వానికి రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. విశాఖ భూ కుంభకోణంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభుత్వం శిక్షిస్తుందన్నారు మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి. కాంగ్రెస్ హయాంలో జరిగిన అక్రమాలు కూడా బయటకొస్తాయని చెప్పారు. ఎక్కడైనా గ్రామాలు బలంగా ఉంటేనే ఏదైనా సాధ్యమన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. గ్రామాలే దేశానికి పట్టుకొమ్మలన్నారు. రాష్ట్రంలో మొదట ప్రారంభించిన గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని సీఎం కేసీఆర్ సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ మండలంలోని కొండపాకలో ప్రారంభించారు. 1.5 కోటి రూపాయలతో గొర్రెల్ని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకొచ్చి పంపిణీ చేస్తున్నామన్నారు. 7,18,000 మందికి గొర్రెల యూనిట్లు మంజూరు చేసినట్టు తెలిపారు. 3 ఏళ్లలో గొర్రెలపై 25,000 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందన్నారు. గొర్రెల పెంపకం కూడా నైపుణ్యం ఉన్న పనేనని, సాగు యోగ్యం లేని భూముల్ని గొర్రెల మేతకు కేటాయిస్తామన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన గొర్రెల పథకాన్ని పగడ్బందీగా అమలు చేయాలన్నారు మాజీ ఎంపీ, కాంగ్రెస్ నేత పొన్నం ప్రభాకర్. ఎంత ఘనంగా ప్రారంభించారో ఆ స్థాయిలో లబ్ధిదారులకు మేలు కలిగే విధంగా చూడాలని కోరారు. అయితే ఆర్భాటంగా ప్రారంభించి మాటలకు పరిమితం కావద్దన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్లో ముస్లింలకు ఇచ్చిన ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్న పొన్నం ప్రభాకర్ వారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఏపీలో రిటైర్డ్ సీఎస్ ఐవైఆర్ కృష్ణారావు ఫేస్బుక్ పోస్టుల వివాదం రాజకీయ రంగు పులుముకుంది. చినికి గాలివాన్లా మారింది. ఆయన పోస్టుల్ని తప్పుబడుతూ తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్న నేపథ్యంలో ఐవైఆర్ వాటిని సమర్థించుకున్నారు. తాను ఏ తప్పు చేశానో చెప్పాలని ఆయన ప్రశ్నించారు. జవాబుదారీతనం లేకుండా ప్రవర్తించాననడం, టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు సమాచారం ఇవ్వలేదనడం సరికాదన్నారు. జిల్లా సమన్వయకర్తలు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు సమాచారం ఇవ్వడం లేదంటే పార్టీలోనే ఏదో లోపం ఉందన్నారు. ఈ వివాదం మొదలవడంతోనే ప్రభుత్వం చర్యలు మొదలెట్టింది. ఏపీ బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా ఉన్న ఐవైఆర్ కృష్ణారావుపై వేటు వేసింది. ప్రభుత్వానికి, పార్టీకి వ్యతిరేకంగా సోషల్ మీడియాలో కృష్ణారావు చేపట్టిన పోస్టులపై చంద్రబాబుకు నేతల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులందాయి. పార్టీ కార్యకర్తలను కూడా కాదని సముచిత స్థానం ఇచ్చి గౌరవిస్తే ఐవైఆర్ వ్యవహరించిన తీరుపై టీడీపీ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా గౌరవం కల్పించడంతో పాటు ఆ స్థానానికి ఇంకా పదవి విరమణ చేయకుండానే బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా నియమిస్తే పార్టీని దిగజార్చారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కృష్ణారావు అధికారిక ఫేస్బుక్ ఖాతా నుంచి షేర్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలే ఈ దుమారానికి కారణం. వీటిపై టీడీపీలోనూ సచివాలయంలోనూ చర్చనీయాంశంగా మారాయి. బాలకృష్ణ నటించిన గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి సినిమాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పన్ను రాయితీ కల్పించడాన్ని, బాహుబలి 2 సినిమాకి టికెట్ ధరలు పెంచుకునే అవకాశం ఇవ్వడాన్ని తప్పుబడుతూ ఐఓఐఆర్ కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొందరు తమ ఫేస్బుక్ ఖాతాల్లో ఉంచిన విమర్శనాత్మక కథనాల పోస్టుల్ని షేర్ చేశారు. దీనిపై టీడీపీలో విస్తృతమైన చర్చ జరిగింది. కొందరు ఈ పోస్టుల్ని ఖండించారు. సీఎంని కలిసే స్వేచ్ఛ మాజీ సీఎస్ ఐవైఆర్ కృష్ణారావుకు ఎప్పుడూ ఉండేదన్నారు ప్రభుత్వ సలహాదారు పరకాల ప్రభాకర్. 6 ఏళ్లుగా సీఎం అపాయింట్మెంట్ కోసం విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసినా దొరకలేదని కృష్ణారావు ఆరోపించడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఐవైఆర్ అంటే సీఎంను చాలా గౌరవమని, ఆయన్ని స్వయంగా పిలిచి బ్రాహ్మణ సంక్షేమ కార్పొరేషన్ బాధ్యతలు అప్పగించారన్నారు. ప్రభుత్వ విధానాల్ని బహిరంగంగా విమర్శించడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. ముఖ్యమంత్రి గారిని కృష్ణారావు గారు కలవడానికి ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ ఉంది. ఆయన రావడం, మేము ఎవరు ఉన్నా కూడా ఆయన గదిలోకి వస్తే మేమందరం లేచి వెళ్ళిపోతాం. ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుకునేటువంటి స్వాతంత్రం ఉంది, స్వేచ్ఛ ఉంది. వారిద్దరికీ ఆ రకమైనటువంటి చదువు కూడా ఉంది. ఇందులో పెద్దగా ఏదో ఒక ఫార్మల్గా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అయినా కూడా మొన్న కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో మే చివరి వారంలో కృష్ణారావు గారు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిశారు. ఏప్రిల్లో కలిశారు, మార్చిలో కలిశారు. మరి ఎప్పుడు కావాలంటే ఇప్పుడు కలుస్తున్నారు. అందులో పెద్దగా మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి, వివాదం చేయాల్సినటువంటిది ఏమీ లేదు. ప్రభుత్వం నియమించిన పదవిలో కొనసాగుతూ ప్రభుత్వంపైనే కామెంట్స్ చేయడం సరికాదన్నారు ఏపీ ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు. ఐవైఆర్ కృష్ణారావు వివాదాన్ని ఉద్దేశించి యనమల ఈ కామెంట్ చేశారు. స్వేచ్ఛగా మాట్లాడాలనుకుంటే పదవికి రాజీనామా చేసి మాట్లాడొచ్చన్నారు. ఎవరైనప్పుడు కూడా ఈజ్ ఎ గవర్నమెంట్ చైర్మన్ అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్. ఈజ్ నాట్ సపోజ్ టు టాక్ అగెన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్. నేను మంత్రివర్గంలో ఉండి మంత్రిగా మంత్రి వదిలేసిపోయి బయట మాట్లాడుకోవచ్చు. అది సిస్టమ్, అది ఎథికల్ వాల్యూస్. దాని గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీ. బ్యూటీషియన్ శిరీష మృతి కేసు రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. శిరీషది హత్య అని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో తాజాగా మరో సంచలనాంశం వెలుగులోకి వచ్చింది. శిరీష డ్రెస్ పై మరకలున్నట్లు కోర్టుకు సమర్పించిన రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు పోలీసులు. మరకల్ని బట్టి శిరీషపై అత్యాచారం జరిగినట్టు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ వచ్చాకే రేప్ జరిగిందో లేదో తెలుస్తుందన్నారు పోలీసులు. ఇప్పటికే శిరీష మృతి కేసులో ఎన్నో సందేహాలున్న నేపథ్యంలో తాజాగా రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఇంకొన్ని అనుమానాలను తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. శిరీష మృతి కేసులో నిందితులైన శ్రవణ్, రాజీవులు ప్రస్తుతం జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారు. ఈ నెల 12న అర్ధరాత్రి కుకునూరుపల్లి పోలీస్ క్వార్టర్లో చోటు చేసుకున్న విషయాల్ని పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్టులో కోర్టుకు వివరించారు. బ్యూటీషియన్ శిరీష ఆత్మహత్య చేసుకుందని పోలీసులు చెప్తుంటే ఆమె కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం ఆమెది ముమ్మాటికి హత్య అని ఆరోపిస్తున్నారు. కేసులో కీలకమైన తేజస్విని విచారించకపోవడం, ఆర్జే స్టూడియోలో సీసీ ఫుటేజ్ను బయటపెట్టకపోవడంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆర్జే స్టూడియోలో చాలా సీసీటీవీలున్నాయని, కానీ వాటి ఫుటేజ్ను పోలీసులు ఎందుకు బయటపెట్టడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. కేసును తప్పుదోవ పట్టించేందుకే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు. కుకునూరుపల్లి టు హైదరాబాద్ మధ్య ఏం జరిగిందో బయటపెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తమ బిడ్డ ఆత్మహత్య చేసుకునేంత పిరికిది కాదని, కొంతమంది కలిసి హత్య చేసి ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు శిరీష కుటుంబ సభ్యులు. తెలంగాణలో పేద విద్యార్థులకు కార్పొరేట్ విద్యను అందించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్నారు డిప్యూటీ సీఎం, ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రి కడియం శ్రీహరి. మొదటి తరగతి నుంచే నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోందన్నారు. అన్ని ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని బోధించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా ఐనవోలు మండల కేంద్రంలో కొత్తగా మంజూరైన కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల గురుకుల విద్యాలయాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి, 2 ఏళ్లలోనే రాష్ట్రంలో 510 గురుకుల పాఠశాలల్ని ప్రారంభించిన ఘనత కేసీఆర్కే దక్కుతుందన్నారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని గురుకులాలు తెలంగాణలో ఉన్నాయన్నారు. విజయవాడ సత్యనారాయణపురంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. చెట్టు కొమ్మ ఓ విద్యార్థి నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకుంది. 8వ తరగతి చదువుతున్న హర్ష అనే బాలుడు పాల ప్యాకెట్ కోసం సైకిల్పై ఇంటి నుంచి షాప్కి వెళ్లగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. శిశు విద్యా మందిర్ పాఠశాల వద్దకు రాగానే అక్కడున్న జామాయిల్ చెట్టు కొమ్మ విరిగి బాలుడి గొంతుపై పడింది. దీంతో స్పాట్లోనే ఆ బాలుడు చనిపోయాడు.
కోస్టారికాలో తేనెటీగ హల్చల్ చేసింది. సెక్యూరిటీని ఈదుకుంటూ దేశాధ్యక్షుడి గొంతులోకి దూరింది. దాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకున్న ఆ అధ్యక్షుడు ఆ తేనెటీగను మింగేశాడు. ఈ ఘటన కోస్టారికాలో జరిగింది. ఆ దేశ అధ్యక్షులు లూయిస్ ఓ సభలో మాట్లాడుతుండగా అకస్మాత్తుగా వచ్చిన తేనెటీగ లూయిస్ నోట్లోకి దూరికెళ్లింది. దీంతో కంగారు పడ్డ లూయిస్ ఆ తేనెటీగను వదలకుండా అలాగే మింగేశాడు. అయితే తేనెటీగ ప్రోటీన్ ఫుడ్ అనడం అక్కడ ఉన్న వారందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. బంగ్లాదేశ్ వివాదాస్పద రచయిత్రి తస్లీమా నస్రిన్ వీసాని మరో ఏడాది పాటు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ పొడిగించింది. 2017 జూలై 23 నుంచి మరో ఏడాది వీసా గడువు పొడిగింపుకు హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆమోదించినట్టు హోంశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. స్వీడన్ పౌరురాలైన తస్లీమా 2004 నుంచి కంటిన్యూ బేసిస్ మీద ఇండియన్ వీసా పొందారు. స్వీడన్ పాస్పోర్ట్ ఆధారంగా ఆమెకు వీసా పొడిగిస్తూ వచ్చారు. 1994లో ఆమె రచనలకు ఇస్లామిక్ మత సంస్థల నుంచి ఆమెకు బెదిరింపులు రావడంతో బంగ్లాదేశ్ విడిచిపెట్టి అజ్ఞాతంలో ఉంటున్నారు. 2 దశాబ్దాల పాటు అమెరికా, యూరప్లో ఆమె తలదాచుకున్నారు. అయితే చాలా సందర్భాల్లో భారత్లో, ముఖ్యంగా కోల్కతాలో శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలనుకుంటున్నట్లు ఆమె తమ కోరికను వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మోదీ H1B వీసాలకు సంబంధించి ట్రంప్తో చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఈ నెల 26 నుంచి అమెరికా టూర్కి వెళ్తున్న మోదీ వీసాలతో పాటు పలు అంశాలపై చర్చించనున్నారు. 2 దేశాల మధ్య జరిగే చర్చల్లో వీసాల అంశం కూడా ప్రస్తావనకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు వాణిజ్య కార్యదర్శి రీటా టివోటియా. భారత్, అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలని మరింత దృఢతరం చేసేందుకు మోదీ అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత మోదీ ఫోన్లో అభినందించారు. తర్వాత ట్రంప్ ఆహ్వానం మేరకు మోదీ ఇప్పుడు అమెరికాకు వెళ్తున్నారు. పోర్చుగల్ అడవుల్లో ఎండల తీవ్రతకు రగిలిన కార్చిచ్చు ధాటికి ఒక విమానం నేలకూలింది. అడవుల్లో రగిలిన మంటల్ని అదుపు చేసేందుకు వాటర్ బాంబింగ్ చేస్తుండగా కెనడాకు చెందిన విమానం కూలిపోయినట్టు అధికారులు ప్రకటించారు. పెడ్రోగో ప్రాంతంలో రగిలిన కార్చిచ్చు ధాటికి సుమారు 70 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. మరో 130 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దాదాపు 1000 మంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది పలు దేశాలకు చెందిన విమానాల సాయంతో మంటలు నార్పేందుకు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారు. రగిలిన కార్చిచ్చుకు పెనుగాళ్లు తోడే సమీప ప్రాంతాలకు మంటలు వ్యాపించాయి.